آگے ہم کس پر بات کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں اپنے ابا مرحوم کے شہر ملتان میں آج لے کے جا رہی ہوں. اور ملتان جو ہے وہ بزرگوں کا شہر ہے, صوفیوں کا شہر ہے, اور میرے لیے اس کی ان سے زیادہ ہے بیکاز ابا کی قبر بھی وہاں پر ہے. لیکن بڑا ہی کمال کام ہو رہا ہے شاہزیب. آج ملتان کی اتنی پیاری خبر ہے کہ میں سن کر دیکھ کر مجھے اور دل میرا جو ہے نا وہ خوشگوار ہو گیا کہ جہاں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, people have less hopes with their coming future. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار ہم سروائیو کیسے کریں گے, ہمارے گھر میں وہ روٹی بھی بنے گی نہیں بنے گی, ہاں, اور ہم مطلب سب بھی میں نے کبھی نہیں سنی آج کے زمانے میں 10 روپے میں قورمہ اور 10 روپے میں بریانی, یعنی کہ ایک انسان فقط 10 روپے میں, صرف 10 روپیز اونلی میں ایک وقت کا کھانا کھا سکتا ہے. کین یو بلیو دس؟ اور یہ اچھی بات اس لیے کہ جو سفید پوش افراد ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں جہاں پر مفت کھانا مل رہا ہوتا ہے, تو وہ 10 روپے دے کر یہ سستا کھانا حاصل کر سکتے ہیں, جس میں چکن قورمہ بھی ہے, مٹن قورمہ بھی ہے, بریانی بھی ہے, مینیو بھی بہت اچھا رکھا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ساجد جمیل صاحب ہیں انہوں نے اس دسترخوان کا آغاز کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر بہت بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا ہے ان ساجد صاحب نے اس طریقے سے کہ سستا کھانا دیا جا رہا ہے. سستا کھانا, اور نام ہی سستا کھانے کے حوالے سے, لیکن میں امیجن نہیں کر سکتی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. I was thinking کہ اب ذرا ابا کی طرف جا کے ذرا فاتحہ بھی اس طرف پڑھی جائے, ادھر شہر بھی جایا جائے والد صاحب کے, کیونکہ اور اس کو میں ضرور دیکھوں گی جا کے, اور ہو سکا اگر موقع لگا تو میں ضرور ایک بار کھا کر آؤں گی سستا کھانا پہ کھانا. واقعی میں 10 روپے میں ناممکن سی بات ہے. فی زمانہ اس طرح کی اگر آپ کبھی منظر دیکھیں اور تصاویر آپ کے سامنے آئیں تو دل آپ کا سب سے پہلے کہتا ہے پاسبل نہیں, ہو نہیں سکتا. مہنگائی دیکھو, حالات دیکھو, دہی کی قیمتیں دیکھو, چکن تو بہت دور کی بات ہے, گوشت تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو وہی والی بات ہے نا, کل ظفر JTC کے بول رہے تھے سفر صاحب کہ یہ تو بہت لگژری میں آ گئے, انڈے یہ گوشت تو بہت بڑی لگژریز آ گئی. تو ایک عام آدمی جس کی سفید پوشی پہ اللہ پاک نے پردہ بھی رکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اتنی نیکی کا کام کیا کہ 10 روپے میں ایک انسان کی عزت پہ بھی پردہ رہے اور وہ ایک وقت کا کھانا کھا سکے. میں کہتی ہوں اللہ پاک ہی کی ذات ہے جو ہر ایک کے اعمال پر جس نے پردہ رکھا ہوا ہے. رب تعالیٰ ہمارے پردوں کو سلامت رکھے. اور واقعی میں جس طرح سے لوگ کھا رہے ہیں, میں سے بھی سمجھ سکتی ہوں کہ اگر ایسے لوگ مزید سوچنا شروع ہو جائیں اور لوگ اور شروع مستہ ہو جائے, شاہزیب کتنی اچھی بات ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے, خدمت خلق کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں, انہوں نے یہ دسترخوان سجایا ہے. جیسا کہ مایا بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھا ہوگا, اور بہت سارے لوگ ہیں بھی, یہ صرف ملتان کی ایگزامپل نہیں ہے, ایون کراچی میں, لاہور میں بہت سارے افراد ہیں جو ایسے دسترخوان سجاتے ہیں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, سستا کھانا حاصل کرتے ہیں. تو ایسی ایگزامپل ہمارے پاس یہ ملتان سے ساجد صاحب کی ہے, ساجد جمیل صاحب کی, جو کہ انہوں نے یہ دان جو ہے وہ سجایا ہے. ان سے بات بھی کر لیتے ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ شو میں. ساجد صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا, کیا سوچ کر آپ نے یہ دسترخوان سجایا؟ کیا بات. جی السلام علیکم اینڈ تھینکس فار ہیونگ می ان یور شو. یہ دسترخوان جو ہے یہ 3 سال اس کو ہو گئے ہیں, اور اس کے اندر ہم مختلف جو مینیوز ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں, جس میں کچھ کا آپ نے نام لیا, کچھ میں دال چاول, چنے کی پلاؤ, دال روٹی, یعنی کہ جو ایک عام آدمی کی غذا ہے وہ بھی سرو کی جاتی ہے, ساتھ ساتھ قورمہ اور کبھی اسپیشل ماشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی آئیڈیا ایسے آیا کہ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی خود اس چیز پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال کریں, ان کی بھوک جو ہے اسلام کے اندر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بڑا بہترین عمل ہے. تو وہ ایک جذبہ تھا, اس کو لے کر میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر, اور ہم نے کہا کہ ہم کھانا جو ہے وہ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں. تو ہم نے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی شروع کیا, لیکن ایک کمیونٹی ہے جو کہ سفید پوش ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ کہیں ہم بیٹھ کے اگر کھانا کھا رہے ہیں کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو یہ نہ سمجھے کہ خیراتی کھانا ہے. تو ہم نے اس کے لیے نا 10 روپیز جو ہے ہم نے اس کے لیے ایک اماؤنٹ رکھ دی, تاکہ کھانے والا اونرشپ فیل کرے اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ جی میں کوئی خیراتی کھانا کھا رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ جب سے لگا ہے تب سے یہ چل رہا ہے. اور جو بالکل اور جو یہ آج کل ملک کی حالات ہیں شیخ کہ 10 روپے میں پاسبل نہیں ہے. میں ابھی شاہزیب سے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ 10 روپے میں پاسبل نہیں ہے. 150 سے زائد یا 150 سے کم تو میں نے کبھی کوئی پلیٹ نہیں دیکھی. تو اس میں
10 रुपए में आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह आप कर पाते हैं, ये एक बिल्कुल ही नाकाबिल यकीन मंजर है जो मैं इस वक्त देख रही हूँ अपने स्क्रीन पर। जी देखें ये ऐसे है कि एक जिस तरह सब्सिडी होती है ना, हम लोगों ने अपने जो हमारा हल्का अहबाब और मेंबर्स हैं वो मिलके जो है ना उसकी कॉस्ट को पूरा करते हैं, क्योंकि सब लोग खाना बना के तकसीम करना एक मुश्किल काम है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके अंदर अपनी डोनेशंस और अपने ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो हमसे शेयर करते हैं और हम उसकी एक प्राइस रख के जो है ना वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये आपने मैनेज इस तरह किया हुआ, ऑर्गेनाइज इस तरह किया हुआ है, इसको आपने डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है कि अगले की भी इज्जत रहे, उसका पर्दा भी रहे और साथ में ही दस्तरखान चलता भी रहे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक जो है सस्ता खाना से पाकिस्तान में सफ़ेद पोश लोगों की या उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मदद नहीं हो सकती। मुझे लगता है और भी इस तरह के दस्तरखान होने चाहिए और हैं भी माशाल्लाह से, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़े और लोगों की ज़रूरत है क्योंकि अभी पाकिस्तान को और बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ से जो लोग आपके दस्तरखान से खाकर जाते हैं तो उनकी क्या कैफियत होगी कि यार 10 रुपए में हम खा के जा रहे हैं, उनको भी पता है ये कीमत जो है इसकी इतनी नहीं है, लेकिन कम से कम उनका पर्दा होता है। उनके चेहरे के तासुरात कैसे होते होंगे? देखिए जी, जब इंसान को भूख लगी हो तो उसको सिवाय खाने के और कुछ नहीं सोचता, ये एक फितरती अमल है, सारे काम एक तरफ हो जाते हैं। तो हमारे पास जो लोग आते हैं और आजकल जिस तरह मुल्की हालात हैं, बेरोज़गारी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं इन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया होता, मजदूरी के लिए भी बैठे हैं। अगर मजदूरी नहीं लगी तो खाली पेट जो घर जो वो जाते हैं, कम से कम वो यहाँ पर आके जो है ना पेट भर के खाना खा लेते हैं। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 10 रुपये में आप एक दफ़ा खाएंगे, आप ट्वाइस और थ्राइस 3 दफ़ा भी खा सकते हैं। तो जो उनके चेहरों पे बाद में खुशी आती है यकीनन वो देखने वाली होती है और वही हमें मोटिवेट करती है कि यार ये इस तरीके से मज़ीद लोगों में जो है ना खुशियाँ बांटें। सिर्फ अवेयरनेस और दूसरी चीज़ें। अच्छा, आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं साजिद साहब। जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन हासिल भी करें और आगे लोगों की मदद भी कर सकें, उन लोगों का दर्द समझते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था इस सब को कायम करना, कितने मुश्किल हालात थे आपके, आपने उन हालात का सामना कैसे किया? देखें, ये तो हमने आजमाया है कि जब इरादा सबसे मजबूत चीज़ है, जब आप इरादा कर लेते हैं तो कुदरत तमाम तमाम वसाइल आपको प्रोवाइड करती है इसमें, इस काम में। और दीगर जो हम लोग व्हील चेयर स्पेशल पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका भी यही जज्बा है। तो लोग आते जाते हैं, लोग क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही आइडिया है, जिस तरह आप भी शेयर कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरह के गैर सियासी एक्टिविटीज़ को भी इतना हाईलाइट करते हैं, जो कि वाकई हमारे माशरे को इसकी ज़रूरत है लोगों की। तो ये काम जी तो ये काम आसान हो जाता है और हर कोई कर सकता है। और मैं कहता हूँ सिर्फ आप दस्तरखान नहीं है, आप जहाँ 3 लोग खाना खा रहे हैं ना, एक फ़र्द का खाना इजाफी आप बना लें तो आप उसी सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से एक क्रॉप ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन हम लोग जो है हंगर जो रेट है उसके अंदर भी बहुत ऊपर जा रहे हैं, जो कि बड़ा लम्हा फिक्री है कि लोगों को अशिया खुर्दनोश जो उनके अपने मुल्क में है वो उनको नहीं मिल रही। तो इस तरफ हमें काम करना होगा। और आप इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। साजिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन हमें एक और जो बहुत ज़रूरी काम के बारे में बात करनी है। वो ऐसा है कि जब जिन घरों में बच्चे होते हैं उनके अचानक से एक रात की सुबह होती है और कहीं से आवाज़ आती है करके आवाज़ आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि समझ नहीं आता एहतियात करें तो कितनी और एहतियात करें तो क्या। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त तमाम जितने भी बच्चे हैं पूरी दुनिया में, मौसम बदलता है, बच्चों की नाजुक नाजुक उनकी ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर फौरन से किसी भी मौसम का जो है वो असर। और ये सिर्फ बच्चों का नहीं, आजकल बड़ों का भी वैसे यही हाल है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बच्चों की कि खांसी, जुकाम, नज़ला और ये मिस्टीरियस वायरस भी कुछ, इसकी भी बातें आ रही हैं आजकल कराची में। इसके बारे में बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा ने, हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? सबसे पहले डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा, ये आजकल जो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, एक मिस्टीरियस वायरस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या इशू है? इन माय ओपिनियन क्या हो रहा है कि 2 साल से बच्चे घर पर बैठे हुए थे, ठीक है, तो नहीं हो रहे हैं। अब बच्चे वापस स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, और
वालिदैन को ये आदत नहीं है कि मेरे बच्चे जब स्कूल में जाता है ना कि बीमार होता है, तो उनको सडनली झटका मिल रहा है कि मेरा बच्चा हर वक्त बीमार क्यों होता रहता है, मुसलसल से खांसी हो रही है, हाँ। गर्म कपड़े भी पहना दिए, खाने में भी ख्याल कर लिया, फिर भी बीमार। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नॉर्मल है? तो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इट हैपेंस। हाँ, बच्चे को 7 to 8 एपिसोड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन पर सीजन होती है, ठीक है। और मैंने अपनी क्लिनिक में भी यही देखा है कि 2 साल से बच्चे घर पर बैठे हुए, मेरे पास इतने सारे बच्चे नहीं आए, नज़ला खांसी डायरिया के साथ इतने सारे बच्चे नहीं आए। अब स्कूल्स खुले हो गए, अब सडनली आते रहते हैं, और वही बच्चे आते रहते हैं जो हर वक्त हर महीना कुछ हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल इस वक्त ये है ना कि जो बच्चे हैं उनमें ऐसी ये खांसी नज़ला जुकाम आजकल जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं मौसम सरमा में आती रहती हैं चीज़ें, लेकिन वालिदैन क्या करें? वो कभी गर्म कपड़े पहनाते हैं, कभी गर्म चीज़ें खिलाते हैं, कभी वो दवाइयाँ पिला पिला के बच्चों का बुरा हाल कर देते हैं। उनको करना क्या चाहिए ये बताएं? क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे घर में भतीजा भतीजी भांजा भांजी बहुत है, मैं छोटे बच्चों को मैंने बहुत हमेशा जो है ना वो उनका मैं जो है ना हमेशा रहा हूँ छोटा सा नैनी जैसा, तो वो मैं देखती थी कभी खांसी होती छोटे बच्चों को आप कहते दवा नहीं देनी चाहिए, ये नहीं देनी चाहिए, उनकी तबीयत उनके अभी तो इस वक्त दवा नहीं सही सकते, दे आर टू यंग टू स्मॉल टू लिटिल। एक तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमें डरा के रख दिया, हम ये करेंगे तो गलत ना हो जाए, ये करेंगे सही ना हो जाए, तो प्लीज बताएं क्या सही है? ओके, पहले चीज है ठंडी मौसम या ठंडा खाना या ठंडा कुछ पीने के लिए ये बच्चे को बीमार नहीं करते हैं, जरासीम बच्चे को बीमार करते हैं। जरा दोहरा दीजिए जो आपने बात जरासीम मैंने आई स्नीज छींका है ना, यहाँ पर मेरी ड्रॉपलेट्स आए, आपने हाथ लगाकर मुंह पर नाक कर ली, एक्सपोजर हो गई। तो आप सोचो कि बच्चे यही तो ही करते रहते हैं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ नहीं, बस सिंपल चीज है। हमारे घरों में कहा जाता है बच्चों को कि कीनू ना खाओ, खट्टा है, गला खराब हो जाएगा। क्या जो आपकी बात है क्या वो बैक्टीरिया की वजह से गला खराब होता है या खट्टा होने की वजह से गला खराब होता है? वायरस। तो पहली चीज है ज्यादातर बच्चे को वायरल होती है, ठीक है, और हमें ख्याल रखना कि ये बैक्टीरियल में चेंज नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स घर पर जो होने आपने बोल दिया, सही से खाना, ये सारी प्रोसेस फूड जंक फूड प्लीज खत्म, ठीक है। सही से टाइम पर सोना है, ठीक है, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन, इसका मतलब है बच्चे को हाथ धोना चाहिए जब भी घर स्कूल से घर आ रहा है या बाहर से घर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है फौरन जाके हाथ धोता है। हमारे घर में फौरन जब हम बाहर से अंदर आते हैं ना हाथ धोते हैं, खाने से पहले खाने से बाद हाथ धोना। हाथ धोने की आप बात करें, अक्सर हम घरों में ये भी कहते हैं बच्चों को कि बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, जितनी उनकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी होगी। अगर हम बार बार बच्चों के हाथ धुलाएंगे, बार बार केमिकल्स का इस्तेमाल होगा, क्या ये भी गलत है? मैं इस पहलू पे बात कर रहा हूं। नहीं, वो बाहर खेल रहे, मिट्टी में खेल रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर जब वो अंदर आए उनको हाथ धोना चाहिए। वो स्कूल से आ रहे हैं हाथ धोना चाहिए, वो खाना खा के आ रहे हैं उनको हाथ धोना चाहिए। लोग ऑब्सेस्ड हो रहे कि ये साबुन वो साबुन, छोड़ो, एक ही साबुन लेना, वो सारी एक ही चीज है। 40 सेकंड के लिए हाथ धो लेना पानी के नीचे, 2 दफा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गालें तो वो हो जाता है ना पूरा। मैं वही प्रैक्टिस की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने यही साइंस मैंने कहा भाई करना है तो ऐसे ही करना है। हम बाहर से आते हैं डॉक्टर साहब, हम हालांकि बड़े हैं ऑब्वियसली, इस तरह के चादर ने कहा कि बड़ों को भी हो रहा है। अब हम बाहर से आते हैं तो मैं सब किसी से नहीं मिलती, मैं जा रही हूँ, तब तक मैं हाथ धोऊंगी, शावर लूंगी, चेंज करूंगी, उसके बाद मैं जाके कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम सबको घर में। और लोग को भी ये याद रखना कि लोग सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को ये मल्टी विटामिन दें, वो ये छोड़ दो, अगर एक देना दे दो कोई बात नहीं, मगर फोकस करना बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट पर फोकस। आप डाइट की तरफ आ गई तो यहाँ ये सवाल कर लिया जाना चाहिए कि जो 1.5 साल उम्र से लेके 6 साल उम्र तक के जो बच्चे हैं, खासतौर पर सुबह और रात में उनको वालिदैन क्या डाइट दें, खासतौर पर मौसम सरमा में? ठीक है, आपको इट शुड बी थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल की एक ही होनी चाहिए। सुबह में जो हम खाते हैं, अगर पॉरेज या अंडा या जो भी है घर पर जो खिला रहे हैं, मगर हेल्दी डाइट, ठीक है। और एक नया ट्रिक आया है, तो इतना नया नहीं होती है, वो रेनबो डाइट होती है कि हर दिन एक नया रंग ये आया, टेक अ रंग कलर और उस पर सारे खाने उस पर, ताकि ग्रीन्स है तो आज ग्रीन्स है तो सारे जो खा रहे हैं जो ग्रीन है आज हम खा रहे हैं, कल येलो है तो हम, और उसमें सब्जियों फल भी आते हैं, ताकि आप सोचने की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आज क्या खिलाऊं, आज ग्रीन है, हम सारी चीजें जो भी ग्रीन मिल्स है ग्रीन, और एक एक्टिविटी भी हो जाती है, येलो ग्रीन, हाँ, यू नो सर करके बच्चे एंजॉय भी करते हैं खाने को।
اکثر بچے ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرا شاذیب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کس طرح کھلایا جائے. بچوں کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے تو ایموشنلی بھی ڈاؤن جاتے ہیں, نہیں کھانا, نہیں دل چاہ رہا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس صورت میں بچوں کو اس طرح آپ نے ایک آئیڈیا بتایا, یہ بھی بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اگر ہمیں تو جب بچے, تو یہ یاد رکھنا ہمارا جو باڈی ہے نا, جسم ہے, اٹس آٹومیٹک, ٹھیک ہے, نارمل ہوتی ہے جب ہم بیمار. آپ اپنے آپ سے سوچو کہ جب ہم بیمار ہیں ہمیں اتنا ایپیٹائٹ کیا ہے کھانے کے لیے نہیں ہے. تو جب بچہ بیمار ہو رہا ہے اس کو بس دیکھ لینا جو جی چاہ رہا ہے ہیلدی فوڈ. اس کا مطلب نہیں ہے اس کو آئس کریم چاہ رہا ہے تو آئس کریم کھلا دو. لیکن یہ تاثر پایا جاتا ہے نا کہ جب بچہ بیمار ہو تو ہم کیئر کرنے کے اگر اس میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے اس کو دوائی پلا دو, یہ نہ ہو کہ انفیکشن بڑھ جائے. ہم اس طریقے سے ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ نہیں ہوتا. جسم کو خود ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے. آپ کی جو پہلی بات ہے بچوں میں ہائیڈریشن, تو کھانا نیچے جائے ٹھیک ہے مگر پینا چاہیے. پیتے ہی نہیں ہے. نہیں, آپ کو پینا چاہیے. اگر نہیں پی رہے تو اس وقت آپ کو ڈاکٹر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, کیونکہ ہائیڈریشن از ریئلی امپورٹنٹ. اور میری جو ایک چھوٹی سی چیٹ ہے میرے بچوں کے لیے, میرے پیشنٹس کے لیے, اگر بچہ بالکل نہیں کھا رہا تو میں بولتی ہوں تھوڑی سی ORS دے دینا. It's got balance of sugar and salt. یہ ساری سوڈاز نہیں دینا, انرجی ڈرنکس مت دینا بچوں میں. وہ what you call ORS دے دینا, یا ڈائلوٹیڈ سیب کی جوس. ڈائلوٹیڈ سیب کی جوس, یہ بہت اچھا ہے کہ لوگوں بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے. تو اس میں وہ جو انرجی لیول چاہیے نا وہ دے سکتے ہیں, مگر اس کا مطلب نہیں ہے تو مگر جب میں بولتی ہوں نا ڈائلوٹیڈ جوس کا مطلب ہی نہیں ہے آپ صرف جوس پوری دن دینا, ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اگر یہ بالکل نہیں کھا رہا تھوڑا سا, اس لیے میں بولتی ہوں ORS دے دینا, کیونکہ بچے ORS پر اتنی زیادہ دیر نہیں رہتے, پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں اور سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں, ان کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بچوں کی صحت اس وقت ظاہر ہے اسکولس کی بھی حوالے سے ہم لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں, کبھی اسکول آپ نے کہا جا رہے ہیں, کبھی نہیں جا رہے. ایسی کوئی چیز جو بچوں کو خود آپ میسیج دینا چاہیں کہ دیکھو بھائی اگر تم اس طرح کرو گے تو تم لوگوں کی صحت ہے خود ہی ٹھیک تم لوگ کر سکتے ہو. ہر چیز اوبویسلی تم لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے بیکاز جرمز آتے ہیں, آپ ادھر آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے. سو یو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. تو ایک چیز یاد رکھنا, سردیوں میں زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ سردیوں ڈرائی کولڈ انوائرمنٹ از ویری کنڈیوسو فار وائرسز ٹو اسپریڈ. تو یہ جو جراثیم ہیں یہ سردیوں کے موسم میں جلدی پھیلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس لیے ہم زیادہ طور بیماریاں سردیوں کے موسم میں دیکھتے ہیں. اور سردیوں میں کوئی موسم دوسری چیز بھی ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے نا تو ہم سب ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں, تو از دیٹ sort of very true. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, ہینڈ واشنگ, وہ دس از بیسکلی یہ وائرسز ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں. اور ویسے بھی آج کل جس قسم کے وائرسز آ رہے ہیں کووڈ کے بعد خاص طور پر, ہم ویسے ہی بہت احتیاط کرتے ہیں. تو ہمیں ایک جنرل اپنا ایک یہ طریقہ بنا لینا چاہیے, اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہاتھ دھونا, اپنے آپ کی اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, بہت ضروری ہے. تو بچے کو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے, بٹ ہینڈ واشنگ, بیلنس ڈائٹ, پراپر سلیپ ٹائمنگز, یور ویل چیکس, روٹین چیک اپس ہونے چاہیے اپنے ڈاکٹر کے پاس, دیکھنا کہ بچہ بزن اور تھنگ ہو رہے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر انوکھی خانم, پیڈیٹریشین, اور تھینک یو فار کمنگ, فار ٹیکنگ آور ٹائم. انشاءاللہ آپ کو پھر تکلیف دیں گے, لیکن جاتے جاتے یہ بہت ساری اہم باتوں کے ساتھ ساتھ شاذیب کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں. بالکل آپ. تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بات ان کی سنتے سے ڈاکٹر صاحبہ کی ایک بات یاد آئی کہ بچوں کا خیال, بچوں کی ڈائٹ, بچوں کا ذہن, بچوں کا کی طرف اپروچ, بڑوں کا اپنے آپ کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. آپ صحیح نہیں رہیں گے, ماحول, بچے بھی صحیح نہیں رہیں گے. آپ اپنے آپ کو پرائیورٹی دیجئے, آپ اپنے وائٹامنز رکھیے, آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیے, آپ اپنی وائٹامنز لیجئے, جبھی آپ جو ہیں وہ آپریٹو رہیں گے اور آپ پھر بچوں کا خیال بھی کر سکیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ مسکراتے رہیے, اور مسکراتے مسکراتے انشاءاللہ پھر ہم کل شاذیب آ جائیں گے, کل دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. آج ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.